आपण सरकारଙ୍କ तरफରୁ अंत्योदय गृह योजना अधीन रे गोटे घर पाइबा पई चाहुचंती ताले ए वीडियो को संपूर्ण देखंतु काहेकि नै वीडियो माध्यम रे आपण माने जानिया पई पाइबे कि केउ माने एवं किपरि ए अंत्योदय गृह योजना अधीन रे गोटे घर पई अप्लाई करि परिबे एथिबे कोन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक संपूर्ण डिटेल्स चलंतु जानिबा। सेति पई प्रथमे तो आपनकर मोबाइल फोन किबा कंप्यूटर हो जे कोन से गोटे ब्राउजर जे सर्च करंतु RH ओडिसा RH ओडिसा लेखि सर्च कला परे आपनका सामने जो प्रथम लिंक शो करूची आपण तारी ऊपर क्लिक कर दियंतो। जेमिति आपण सेथि क्लिक करिवे आपण आसी जिवे rs.odisha.gov.in रे ऑफिशियल वेबसाइट को। ए वेबसाइट रो लिंक हम आपण गोटे डिस्क्रिप्शन में दे देछि आपण सेठु भी चाहे डायरेक्ट ए वेबसाइट को आसी परिवे। एठा को आसिला परे एठी तळे आपण माने अंत्योदय गृह योजना ऊपर क्लिक करंतो। ता परे आपनका सामने एमिति गोटे पेज ओपन हे जिवो। एठारे आपण जेपरि के देखिया पई पाउथबे ग्रामांचल रे सुरक्षित आश्रय स्थली पई अंत्योदय गृह योजना पूरण हेब पक्का घर आशा विकसित हेब आम ओडिशा। अधिक जानिया पई संपृक्त गोष्ठी उन्नयन अधिकारी किंबा टोल फ्री नंबर 0674 641 7777 रे जोगाजोग करंतो। तो तारी ठीक तळे आपण जेपरि के देखिया पई पाउथबे एठारे आपनकर आवेदन पत्र बा एप्लीकेशन फॉर्म टी दिया जायछि। डाउनलोड ऊपर क्लिक करी आपनकर से एप्लीकेशन फॉर्म टी एठारो पीडीएफ फॉर्मेट रे डाउनलोड करि परिबे। ते एप्लीकेशन फॉर्म रो प्रिंट आउट बाहर करी आपनको फिल अप करिया पई पड़िबो। एठारे प्रथमे रहिछि आवेदनकारी नाम आधार अनुसार आधार कार्ड अनुसार जे आवेदनकारी तांकर नाम टी लिखिबे पिता बा स्वामी का नाम आधार अनुसार आधार कार्ड रे जदि तांकर पिता का नाम रहिछि पिता का नाम लिखिबे स्वामी का नाम थिले स्वामी का नाम लिखि परिबे। देन तांकर ग्राम पंचायत ब्लॉक एवं जिला लिखिया पई पड़िबो। ता परे आपनकर आधार नंबर टी लिखि दियंतो। एठारे मोबाइल नंबर लिखिबे। देन लिंग पुरुष महिला के तृतीय लिंगी ता आपण लिखि पारंती। देन सामाजिक वर्ग बा आपनकर कास्ट कोन SC ST संख्यालघु की अन्य वर्ग ता आपण लिखिबे। ता परे जदि आपण 40% रो अधिक भिन्नक्षम होइथांती ताले एठारे आपण ह लिखिबे नले आपण ना लिखि दियंतो। जदि फॉर्म के आपनकर इंग्रजी रे फिल अप करछंती ताले एठारे आपण यस और नो लिखि पारंती। ता परे रहिছে जन्म तारीख आपनकर डेट ऑफ बर्थ भी आपनको दवा पई पड़िबो। डेट ऑफ बर्थ रो प्रथमे डेट ता परे मंथ बा मास देन ईयर बा वर्ष टी लिखिबे। तो कैलकुलेशन करी बयस टी वसुधा केते होची ताहा आपण एठारे लिखि देबे। ता परे आपनकर बैंक रो नाम शाखा वा IFSC कोड ता परे से जमा खातार नंबर बा अकाउंट नंबर टी आपनकर लिखि दियंतो। तळे रहिबा आवेदनकारीक दस्तखत बाटी आपनकर सिग्नेचर टी देबे। देन तारीख से डेट टी लिखिबे जो डेट रे आपण फॉर्म टी जमा करछंती। तो फॉर्म रो सेकंड पेज रे जेपरि के देखिया पई पाउथबे एठारे घोषणा नामा दे जायछि। एठारे सब किछि ओडिया रे दे जायछि। भला भाबरे पढी जोटे आपनकर सेथि आपण केवल टिक करंतु जेमिति के प्राकृतिक किंबा मनुष्यकृत विपर्यय रे अथवा हाथी उपद्रव रे संपूर्ण बा भीषण भाबरे प्रभावित परिवार तो यह होइथिले एठारे आपण टिक करिवे नले एथरे टिक करिया कोनोसी आवश्यक नाही। देन होइछि सरकारी प्रकल्प निमंते स्थानांतरित बा स्थानांतरण आवश्यक करूथिबा संरक्षित अंचल रे बसवास करूथिबा परिवार तो यह जदि आपनकर हेइथाय ताले एथरे टिक करिवे। देन होइछि मुख्य उपार्जनकारी अति कम रे 40% शारीरिक भिन्नक्षम थिबा परिवार ता परे नाबालक संतान थिबा विधवा महिला। देन 5 नंबर रहिछि परिवार मुख्य निम्नलिखित गुरुतर रोग रे आक्रांत थिबा परिवार तो परिवार मुख्य जदि ए सब रोग भितर कोनोसी रोग रे पीड़ित अछंती जेमिति कैंसर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव फुस्फुस रोग क्रॉनिक वृक्क रोग HIV आक्रांत लिवर सिरोसिस थैलासेमिया मेजर सिकल सेल मेजर हिमोफिलिया मेजर स्नायुगत अभाव अस्थि मज्जा किडनी लिवर प्रतिस्थापन इत्यादि किंवा अन्य कोनोसी गुरुत्वपूर्ण रोग होइथिले एठारे आपण ता लिखि परिबे। तो ए सब भितर जदि आपनका परिवार मुख्यंकर कोनोसी रोग होइथाय ताले टिक करि पारंती नले एठारे टिक करिया कोनोसी आवश्यक नाही। देन ता पर रहिछि कुष्ठ रोग मुक्त गति श्रमिक शहीद परिवार जातीय पुरस्कार प्राप्त जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर क्रीड़ाविद जंगल अधिकार आईन FRA हिताधिकारी तुरंत गृह आवश्यक करुथिबा परिवार त्या भितर जोटी आपनकर हेतिबा सेथिरे आपनको टिक करिया पई पड़िबो। देन थर्ड पेज रे रहिछि दाखल करुथिबा आवश्यक कागज पत्र ते स्टार चिन्हित कागज दाखल करिबा बाध्यतामूलक अटे। तो डॉक्यूमेंट रे जेमिति के प्रथमे रहिछि आधार कार्ड फोटोकॉपी आपनको एठी टिक करिया पई पड़िबो ताहा भी आपनको दवा पई पड़िबो एवं एठी टिक करिवे बैंक जमा खातार प्रथम पृष्ठर विवरणी बा बैंक पासबुक रो फ्रंट पेज रो जेरॉक्स एठारे मध्ये टिक करंतु। देन होइछि जातिगत प्रमाणपत्र केवल अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र रे जदि आपण SC ST होइतांती ताले आपनकर कास्ट सर्टिफिकेट दवा पई पड़िबो आ एठारे आपनको टिक मध्ये करिया पई पड़िबो। तो SC ST व्यतीत अदर कास्ट बा जनरल कैटेगरी होइतिले आपनकर एठारे कास्ट सर्टिफिकेट दवा पई पड़िबो नाही।
ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟିକ୍ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟି ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ତ ଯଦି ଆପଣ ସେହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗରୁ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକ୍ କରି ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ରହିଛି ମୁକ୍ତ ଗତି ଶ୍ରମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ହୋଇଥିଲେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ତ ଯେଉଁଠିକି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହଁ। ଜାତୀୟ ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ନାହିଁ ଟିକ୍ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ତାହା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ରହିଛି, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଜମି ପଟ୍ଟା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍। ତ ଏହି ତିନୋଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆପଣ କେବଳ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଛି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ପ୍ରଭାବିତ, ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପରିବାର ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୌଣସି ପକ୍କା ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ, ବୈଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ପେନ୍ସନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବେ କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ପରିବାରର 4 ଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ। ମୋ ପରିବାରର କୃଷିଭିତ୍ତିକ 3 ରୁ 4 ଚକିଆ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 4 ହ୍ୱିଲର କିମ୍ବା 3 ହ୍ୱିଲର ଗାଡ଼ି ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ପରିବାର ସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଣକୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୁହେଁ। ମୋ ପରିବାର ନାମରେ 2.5 ଏକର ବା ତତୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ। ମୋ ପରିବାର ନାମରେ 5 ଏକର ବା ତତୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟି ଲେଖିବେ ଅତିନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅଟେ। ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ବା ଦସ୍ତାବିଜ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ମୋ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଖାରଜ କରାଯିବ ଏବଂ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ମୁଁ ପାଇଥିବା ସହାୟତା ଅର୍ଥରାଶି ମୋ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏଠି ସେଇ ଡେଟ୍ଟି ଲେଖିବେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଫର୍ମଟି ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଏଠାରେ ଦେବେ। ଯିଏ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏଠାରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ସମ୍ମତି ପତ୍ର। ମୋର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ UIDAIରୁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ DBT ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତାକୁ NPCI ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସହମତ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ବା ସିଗ୍ନେଚରଟି ରହିବ। ତା ତଳେ ସେହି ଡେଟ୍ଟି ଲେଖିବେ। ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ଅନ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସୁପାରିଶ କରିପାରନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଯିଏ ସୁପାରିଶ କରିବେ ସେ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ସହିତ ଦସ୍ତଖତ ଏଠାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ସୁପାରିଶ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠିକୁ ଆପଣ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ସଫଳତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ, ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁରୀ ନିମନ୍ତେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ତଳେ ଯେ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ନାମ ରହିବ, ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଦବୀ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସେ ଡେଟ୍ଟି ଲେଖିବେ। ତ ଏହାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏହି ଫର୍ମଟି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ନେଇ ଜମା କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡଲାଇନଟି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ ତାର ଠିକ୍ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଡାଉନଲୋଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର PDFଟି ଆପଣ ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଗାଇଡଲାଇନଟି ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା।
ସେଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଏଠାରୁ ଚେକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 1,20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ 40,000, ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ 65,000, ଥାର୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ 15,000, ଟୋଟାଲ 1,20,000। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇବାର 4 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇବାର 6 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଗାଇଡଲାଇନଟିକୁ ଚେକ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ।